नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 9 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरी जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, वर्षा और 2 दिन 10 रु पाग सुखिला रहिबो। राज्य में लघुचाप प्रभाव आज विभिन्न जिलार प्रबल वर्षार संभावना रही। विशेषकर बलांगीर, बरगड़ और नुआपड़ा जिलार गोटे कि 2टी स्थान में झटका पवन बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किमी रहिबा सहित प्रबल और अति प्रबल वर्षिपारे। एणु आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एसबू जिला ऑरेंज वार्निंग जारी कर एसत पश्चिम ओडिशा भी प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होईछि। 9 तारिख दिन वर्षार अनुपात कमिबो। 10 रु राज्यर पाग सुखिला रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र कहिछि। परवर्ती खबर, आज देशव्यापी बैंक धर्मघट। एआईबीए, बीएफआई एवं एआईबीओ पक्षर देशव्यापी बैंक धर्मघट डाकरा दिया जाइछि। देशर 10टी केंद्र ट्रेड यूनियन एवं शताधिक क्षेत्रीय फेडरेशन मिलित मंचर जातीय कन्वेन्शन घोषणा अनुଯାयी 17 दफा दाबी नहीं धर्मघट डाकरा दिया जाइछि। केंद्र सरकार 4 श्रम कोड बातिल, बैंक समेत राष्ट्रायत्त संस्थार घरोईकरण बंद करने, समस्त को सर्वनिम्न पेंशन 9,000 टंका देवा, बाह्य ठिकिया नियुक्ति को बंद कर स्थायी नियुक्ति प्रदान करने, समान काम को समान दरमा, सरकारी और राष्ट्रायत्त उद्योग में शून्य स्थान पूरण करने, सर्वनिम्न मासिक मजूरी 26,000 टंका देवा, पुराना पेंशन स्कीम पुनः प्रचलन इत्यादि करने को दाबी कर यह सहित बैंक साधारण ग्राहकों सेवा कर प्रत्याहार दाबी कर। परवर्ती खबर, यही सप्ताह अकाउंट को आसिबो पीएफ सुध टंका। जदि आपण मध्य चाकरी करूछन्ती एवं आपणकर भविष्य निधि पांठी मध्य कटिछि, तेबे आपणक पय एक बड़ खबर अछि। प्रकृति में सरकार यही सप्ताह आपणकर पीएफ अकाउंट सुध टंका जमा करिवे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया मंगलवार दिन कहिसंती जे अवसर पांठी संस्था ईपीएफओ यही सप्ताह 2024-25 आर्थिक वर्ष पर शेयर होल्डर अकाउंट रे 8.25% सुध जमा करिवार प्रक्रिया समाप्त करिवो। प्रति वर्ष भविष्य निधि पांठी उपर देय सुध हार उपर केंद्र सरकार को अनुमोदन पाइबा परे कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ यार सदस्यों अकाउंट सुध राशि जमा करे। मांडविया आउरी कहिसंती जे एही वर्ष 13.28 लाख प्रतिष्ठान पर वार्षिक भविष्य निधि पांठी पीएफ अकाउंट गुड को अपडेट कर थिला, जार मोट 33.56 कोटी सदस्य अछंती। एथि मध्यरु 8 जुलाई सुधा 13.86 लाख प्रतिष्ठान 32.39 कोटी सदस्यों अकाउंट सुध जमा कर जाइछि। परवर्ती खबर, भारतीय नौ वाणिज्य क्षेत्र में टंका वर्षा कला साइप्रस। सेपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस गस्त पर भारत को नौ वाणिज्य क्षेत्र में बड़ निवेश आसी। साइप्रस एक बड़ कंपनी इंटर ओरिएंट नेविगेशन को एवं डानशिप एंड पार्टनर्स भारतीय जहाज शिल्प 10,000 कोटी टंका निवेश करने को घोषणा करिछि। भारतीय नौ वाणिज्य क्षेत्र में यह एपर्यंत सबुठारु बड़ विदेशी घरे निवेश बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर, सेवायतों को महंगा पड़िला रथ उपर को मोबाइल नेबा। रथ उपर को मोबाइल नहीं 7 जन सेवायतों नाँ मामला रुजु। सिंहदर पुलिस स्टेशन 7 सेवायतों नाँ एतला दि जाइछि। तेबे सेवायतों नाँ एफआईआर होइथिबा नै स्पष्ट करिछि श्रीमंदिर प्रशासन। अनेक बारण सत्वे किछि सेवायत रथ उपर को मोबाइल नैथिबा नै अभियोग होइथिला। तेबे रथ उपर को मोबाइल नैथिबा सेवायतों नाँ मामला रुजु करिबा पई दिया जाइथिला निर्देश। एने सिंहदर पुलिस स्टेशन को चिठी लिखिथिला श्रीमंदिर प्रशासन। कारण बारण सत्वे किछि सेवायत रथ उपर को मोबाइल नैथिले। यह केवल रथर पवित्रता नष्ट करिनी, धन जीवन प्रति विपद होइछि बोली चिठी रे उल्लेख करिथिला श्रीमंदिर प्रशासन। परवर्ती खबर, जनधन अकाउंट को नहीं आसिला बड़ अपडेट। सेपटे कार्यक्षम नथिबा प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट गुड़िक बंद करने बैंक गुड़िक कौन निर्देश दि जाए ना बोली अर्थ मंत्रालय स्पष्ट करिछि। एक विवृत्ति राज्य मंत्रालय कहिछि निष्क्रिय रहुथिबा जनधन अकाउंट गुड़िक उपरि निरंतर नजर रखा जाइछि। अकाउंट धारी सहित जोगाजोग करने को बैंक गुड़िक परामर्श दि जाइछि। यह कार्यक्षम करने पदक्षेप नेबा को बैंक गुड़िक कहुଯାଇଛି बोली मंत्रालय सूचना देइछि। सूचना योग्य एभली अकाउंट गुड़िक बंद करने आर्थिक सेवा विभाग बैंक गुड़िक निर्देश देइथिबा नै गणमाध्यम रिपोर्ट प्रकाश पाइथिला। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र जमाकारी को मिलिबो चिटफंड टंका। समस्त चिटफंड क्षतिग्रस्त को टंका दिया जिवो कहली बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। क्षुद्र जमाकारी हुंतु अबा बड़ जमाकारी 10,000 टंका हेउ कि 10 लाख टंका समस्त को टंका मिलिबो। पर्यायक्रमे जमाकारी को टंका फेरस्त हेबो बोली कहिले बीजेपी राज्य सभापति। से आहुरी कहिसंती
ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଜମାକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ତଦାରଖ କରି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସରକାର। କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ପଦ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀର ତାଲିକା ଦେବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ କହିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କେତେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପୋର୍ଟାଲରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 41ଟି ବିଭାଗରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦ ହେଉଛି 3,87,706। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 96,854 ପଦବୀ। 26,582 ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୃହ, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଦମଦାର ସ୍କିମ୍। ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 5,500 ଟଙ୍କା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କଲେ ସାଧାରଣ ସଞ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମାସିକିଆ ଆୟ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ଲୋକେ। କାରଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିୟମିତ ଆୟ ପାଇପାରିବେ ନିବେଶକ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମ୍ରେ 1,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ ବା ମାସିକିଆ ଆୟ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବୟସ ଅତି କମ୍ରେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଲୋକେ। ନାବାଳକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସାମାନ୍ୟ ଅନଗ୍ରସର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କାରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଲୋକେ। ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହୋଇ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାସିକିଆ ଆୟ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, କାରଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଖୋଦ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର। କାରଣ ଏବେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ବସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କିଛି ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏହି ସେବାର ଲାଭ ପାଇପାରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ସେବାରେ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବାକୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିବାସୀ ହୋଇଥିବେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଦିଲ୍ଲୀ ନିବାସୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭୋଟର ଆଇଡି, ରାସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧାର କାର୍ଡ, ନିବାସୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପାନ୍ କାର୍ଡ ଓ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ 35% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମହିଳା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ସ୍ତର ଓ ପ୍ରକାରର ପଦବୀରେ 35% ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନୀତିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ଶାସନ ତଥା ପ୍ରଶାସନରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ। ଉଭୟ ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 95 ଦିନ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିଲା। 332 ଘଣ୍ଟାର ମରାମତି ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ମୋଟ 15ଟି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବକ୍ସ ବିମ୍ ଲଗାଯାଇଛି। 520 ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥର ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ଛାତକୁ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ପାଣି ଗଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ଡିସେମ୍ବର 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମରାମତି କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ହେଲେ ଠାକୁର ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଥର ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ଚଟାଣକୁ ନୂଆ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଗଣତି ମଣତି ପରେ ତାଲିକାକୁ ମେଳ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡି.ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯିବା ପରେ ଏବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଆଜି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ମାହିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ମାହି ଏକ ବିରଳ ଜେନେରେଟିକ୍ ଡିଜ୍ଅର୍ଡରରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହା କଙ୍କାଳ ଓ ମାଂସପେଶୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ବିରଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏବେ କେଉଁଠାରେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଦୈନିକ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି, ଯଥାସମ୍ଭବ ସେ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେପଟେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଭଡ଼ାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘର 2 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉକ୍ତ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 80 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିନ୍ଧୁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଘଟଣା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଡିନ୍ ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବିଚାର କରି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଇଏନ୍ଟି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଆଶରଫଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 80 ଜଣ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ଆଶରଫ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଡାକ୍ତର ଆଶରଫଙ୍କ ଆଚରଣ ଅନେକ ଥର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚାପ ପକାଇଛି ବୋଲି ଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାର 37 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମଞ୍ଜୁର କରିବେ ସରକାର। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର 37 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ପକ୍କା ଘର ମଞ୍ଜୁର କରିବେ। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲବ ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 5 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନ୍। ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର କଲ୍ୟାଣ ସଂଘରେ ସାମିଲ କରିବା, 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଭତ୍ତା, 100 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ତରରେ ପାର୍କିଂ ଓ ଶୌଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା, 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା ଆଦି 7 ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ସ୍କୁଲ ବସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି।